اب جو یہ کہا گیا کہ دعا عبادت ہے، تو یہ ہمارے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ دعا عبادت کیسے ہے؟ دعا تو میں اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ میری بیوی بیمار ہے اسے شفا عطا فرما، تو میں نے اپنی بیوی کے لیے اپنی ضرورت کے حساب سے دعا مانگی، وہ دعا عبادت کیسے بنی؟ میں نے اللہ سے مانگا الہ العالمین میرے دوست، رشتہ دار، اعزاء، اقربا، احباب، میرے چاہنے والے، محبت کرنے والے، ان کو خیر اور عافیت عطا فرمائیے، تو یہ میری ایک ضرورت ہے کہ وہ لوگ اچھے رہیں گے تو مجھے فائدہ ہوگا، مجھے اچھا لگے گا، میرے دل کو سکون اور تسلی رہے گی۔ تو اس میں جب میں نے اللہ کے سامنے اپنی ضرورت رکھی تو یہ عبادت کیسے بنی؟ دراصل اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ عبادت کہتے ہیں کہ آدمی کسی کے سامنے اتنی ذلت اختیار کر لے، اس کے سامنے اتنا عاجز بن جائے، اس کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرے، اپنے آپ کو اتنا جھکا دے کہ اس جھکنے کے بعد کوئی اور جھکنا باقی نہ رہے، اس ذلت کے بعد کوئی اور ذلت باقی نہ رہے، اس عاجزی کے بعد کوئی اور عاجزی باقی نہ رہے۔ اس عاجزی کو اختیار کر لینا اور انتہا درجے کی ذلت پر پہنچ جانا، یہ عبادت ہے۔ مثلا اگر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں اپنے ہاتھوں کو باندھ کے، تو کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یہ ذلت ہے، لیکن یہ انتہا درجے کی ذلت نہیں ہے۔ پھر جب ہم اس کے سامنے جھکے، رکوع میں گئے، یہ بھی ذلت ہے، لیکن یہ بھی آخری درجے کی ذلت نہیں ہے۔ اس سے تو بڑی ذلت یہ ہے کہ ہم نے کسی کے قدموں میں سجدہ کر دیا، اپنے ماتھے کو، اپنی پیشانی کو کسی کے قدموں میں ڈال دیا، یہ ذلت ہے، لیکن یہ بھی آخری درجے کی ذلت نہیں ہے۔ آخری درجے کی ذلت یہ ہے کہ آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور ہاتھ پھیلا کر اس سے بھیک مانگنے لگے، اپنی ضرورتیں اس کے سامنے رکھ دے، الہ العالمین میں بیمار ہوں، مجھے شفا دے دے، الہ العالمین میری یہ ضروریات ہیں، اسے پوری فرما دے، میری یہ حاجات ہیں، آپ ہی یہ حاجات پوری کر سکتے ہیں، میری ان حاجات کو پوری فرما دے۔ یہ آخری درجے کی ذلت ہے، اور اللہ کے سامنے ذلت اختیار کرنا عبادت ہے۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ تو اسی وجہ سے کہ جب کسی کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں تو یہ گویا کہ ہم نے اس کے سامنے آخری درجے کی ذلت اختیار کر لی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو انسان سے مانگنے سے منع فرمایا۔ جو شخص کسی دوسرے سے مانگتا ہے، جو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے بلا ضرورت، اس کے چہرے سے رونق جاتی رہتی ہے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کا حشر بروں کے ساتھ کرے گا۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ مانگنا یہ اصل میں عاجزی اختیار کرنا، ذلت اختیار کرنا ہے، اور یہ ذلت صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہونی چاہیے کہ بندہ اللہ کے سامنے ذلیل سے ذلیل تر بلکہ ذلیل ترین بن جائے۔ انسان اس لائق نہیں کہ ہم اس کے سامنے ذلت اختیار کریں، بلکہ اس کا سزاوار تو صرف اور صرف اللہ ہے، رب العالمین ہے۔ دعا عبادت ہے۔ جب انسان سچے دل سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت دعا کی وجہ سے انسان کی مصیبتوں کو، اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اس کی تکلیفیں ختم کرتا ہے۔ دعا سے اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہوتی ہے، اس کی نصرت ملتی ہے۔ آپ ذرا 1400 سال پیچھے چلیے، دیکھیے بدر کا دن ہے، حضور پاک علیہ السلام اپنے 313 صحابہ کرام کے ساتھ میدان بدر میں موجود ہیں۔ بے سر و سامانی کی کیفیت ہے۔ مسلمانوں کے پاس نہ بہت زیادہ ساز و سامان ہیں، نہ اسباب ہیں، نہ ہتھیار ہیں، نہ ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، نہ ان کے پاس افراد ہیں۔ دوسری طرف کفار کی جماعت میں 950 لوگ ہیں، یعنی کفر اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے، اللہ سے مناجات شروع کی، اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے، الہ العالمین یہ تیرے بندے مختصر سے بندے ہیں، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی پھر اس روئے زمین پر آپ کی عبادت نہیں کی جا سکے گی، کیونکہ یہ آپ کے انتہائی مخلص بندے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام گڑ گڑانے لگے، اتنا گڑ گڑانے لگے اور اس قدر بے خود ہو گئے کہ حضور کی چادر مبارک مونڈے سے گر پڑی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آ کر اس چادر کو سنبھالا۔ اس کیفیت میں جب حضور نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کی وجہ سے اپنے رسول کی مدد فرمائی اور فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم نے گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگا تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کی، فاستجاب لکم ربکم، تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول کی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ،
मैं 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। तो अल्लाह ने फिर बदर में मुसलमानों को फतह से हमकिनार किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की मदद फरमाई। दुआ मुसीबतों को ख़त्म करती है, परेशानियों को दूर करती है, अल्लाह की मदद और नुसरत लाती है। बल्कि यूँ कहा जाए कि दुआ एक अजीब हथियार है। जी हाँ, दुआ हथियार है, मुसीबतों को दूर करने का हथियार भी, परेशानियों को, गमों को ख़त्म करने का हथियार भी। इंसान जब इस दुनिया में आया है ना, तो उसके साथ बहुत सी परेशानियां हैं। खुशियां भी हैं लेकिन गम भी हैं, आसानियां भी हैं लेकिन मुसीबतें भी हैं। उसे ज़िंदगी में सख्तियां भी झेलनी है, मुसीबतों से भी दो चार होना है। बहुत सी मरतबा हालात इतने सख्त हो जाएंगे कि उसे लगेगा कि अब मेरा इस दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं, ज़मीन तंग हो जाएगी। ऐसे वक्त में इंसान को दुआ का दामन थाम लेना चाहिए और दुआ के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल करना चाहिए। आप देखें ना कि एक ऐसी चीज़ अल्लाह ने हमें दी, अपने से गुफ्तगू करने का ज़रिया, ये दुआ ही तो है जिसके ज़रिए हम अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बुलाते रहे, लेकिन जब कौम ने सरकशी से इनकार न किया और इन्होंने अपनी दावत को नहीं छोड़ा, दिन में बुलाया, रात में अल्लाह की तरफ बुलाया, आहिस्ता से आवाज़ देकर बुलाया, ज़ोर से बुलाया, मजमे में बुलाया, इनफरादी तौर पे उनको दावत दी, हर तरह से। जब वो बिल्कुल थक चुके तो उन्होंने दुआ की, रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, ए अल्लाह अब इस रुए ज़मीन पर किसी एक काफिर को भी ना छोड़ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और कौम नूह को गर्क किया। कौम नूह को जो अल्लाह ने डुबोया, उसकी वजह क्या थी? हज़रत नूह की दुआ। जितनी भी कौमों पर अजाब आया है, आप तारीख़ के औराक़ को पलट कर देखिए, कुरान करीम के पन्नों में और कुरान के सफ़हात में आप तलाश करें, जितनी भी कौमों पर अजाब आया सब उस कौम के नबी की दुआ की वजह से। यानी जितनी भी कौमें हलाक व तबाह व बर्बाद हुईं, ये इस वजह से क्योंकि उस कौम के नबी ने उनके ख़िलाफ़ दुआ फरमाई। तो दुआ एक हथियार है, मुसीबतों को दूर करने का हथियार, आसानियों को लाने का हथियार। जिस शख्स को ये सआदत हासिल हो जाए कि वो सख्तियों में, मुसीबतों में अल्लाह से गुफ्तगू शुरू कर दे, तो उसे समझना चाहिए कि मेरी सख्तियाँ और परेशानियाँ अब दूर होने ही वाली हैं। और यूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा ही चुका है, इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, कि बेशक तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। और अरबी के किसी शायर ने कितनी अच्छी बात कही, इज़ा इश्तद्दत बिकल बलवा फ़फ़क्किर फ़ी अलम नशरह फ़उस्रुम बैन युस्रैनी इज़ा फ़क्करतहु फ़फ़रह, कि जब मुसीबतें सख्त हो जाएं, हर तरफ से हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, जब तुम घिर जाओ और तुम्हें ऐसा लगने लगे कि ज़मीन बिल्कुल तंग हो चुकी, तो उस वक्त तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। सूरह अलम नशरह में गौर करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि मैं एक परेशानी के बाद दो आसानियाँ देता हूँ। जी हाँ, जब कभी आप परेशानियों में हो, मुसीबतों में हो, अल्लाह से दुआ करें, वो आपकी परेशानियों को सिर्फ दूर ही नहीं करेगा, बल्कि एक परेशानी को दूर करके आपको दो आसानियाँ अता करेगा, एक गम को दूर करेगा, दो खुशियाँ अता करेगा। हमारा मसला ये है कि हम गम के सामने खड़े रहते हैं कि मुझे ये गम है, मुझे ये टेंशन है, मुझे ये फिक्र है, मुझे ये सोच है। हम दूसरी खुशियों को भूल जाते हैं। होना ये चाहिए कि जब भी हमें गम हो, हम अपनी आंखों को खुली रखें, देखें अपने चारों तरफ, हमें खुशियाँ आ रही हैं, हम उसका इदराक नहीं कर रहे। तो हमें इस हथियार को अपनाने की ज़रूरत है कि हमारे पास दुआ का ये हथियार हम वक्त मौजूद हो। और ये होगा ऐसे कि हमें अल्लाह ताला से बातचीत करने की आदत डालनी चाहिए कि जब भी हम कहीं भी हों, अल्लाह से गुफ्तगू शुरू कर दें। हमें कोई काम करना है, हम अल्लाह से बात करें, अल्लाह ताला मुझे ये काम है, ये काम है, ये काम है, इसे आप आसान फरमा दीजिए और आप अपने पास से हमें तौफीक अता फरमा दीजिए। जब हम अल्लाह से गुफ्तगू करने लगेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे लिए कोई मुश्किल ही नहीं, हमारे लिए कोई परेशानी ही नहीं, कोई मुसीबत हमारे लिए मुसीबत ही नहीं, सब चीजें हमें हल नजर आएंगी इंशाअल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें